We are studying various issues relating to social sector and environment. Yeah, voice is clear. Am I audible? Yes, sir. And till the last period, I have tried to discuss before you all the issues which are covered in unit number 3, and all those were relating to environment and natural resources. And today we are going to start the 4th unit of our syllabus, that is economics of social sector, in which it is expected to study health and education related issues. Actually, what is social sector? Social sector is social services. And these social services are basically, already I have explained before you what is meant by public or social goods and what are private goods. Of that, public or social goods which are provided under the category social sector. Education is there, health is there, water is there, housing is there, environmental preservation, conservation is there, sanitation is there. Number of services are there in social sector or social services. But out of them, 2 important services that we are going to study, which are education and health. Education and health, and the related issues relating to education and health that I want to place before you from today. I will share presentation, and that will help us in understanding what is expected or what is to be covered under this unit number 4, that is social sector, that is education and health. आपण आतापर्यंत एकूण 3 प्रकरणांचा अभ्यास केला. ती प्रामुख्याने कल्याणाचं अर्थशास्त्र, नैसर्गिक संसाधनं, पर्यावरणीय संसाधनं, पर्यावरण संरक्षण संवर्धन आणि नियम, सिद्धांत या गोष्टींचा समावेश त्यामध्ये होता. आपल्या पेपरचं नाव इकॉनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर अँड एन्व्हायरमेंट असं आहे, सामाजिक क्षेत्र आणि पर्यावरणाचे अर्थशास्त्र. यामध्ये पहिली 3 प्रकरणं, कल्याण, सामाजिक कल्याण, त्यानंतर नैसर्गिक साधन संपत्ती, पर्यावरणीय प्रदूषण संरक्षण, कायदे नियम, हे त्यामध्ये अपेक्षित होतं. आज आपल्याला सामाजिक क्षेत्र, सोशल सेक्टर, यामध्ये शिक्षण आणि आरोग्य याचा विचार आपल्याला करायचा. आता सामाजिक क्षेत्र म्हणजे काय? तर सामाजिक क्षेत्र म्हणजे सामाजिक सेवा पुरविणारं क्षेत्र. आपण सामाजिक वस्तू, खाजगी वस्तू किंवा सार्वजनिक वस्तू याचा विचार केलेला होता. त्यांची गुणवैशिष्ट्ये, त्यांची वैशिष्ट्ये आपण अभ्यासलेली होती. आणि या ज्या सामाजिक सेवा आहेत, त्या सामाजिक गरजा किंवा सार्वजनिक गरजा भागविणाऱ्या वस्तू आणि सेवा या अनेक आहेत. यामध्ये शिक्षण आहे, आरोग्य आहे, पिण्याचं पाणी आहे, निवारा किंवा गृह आहे, स्वच्छता आहे, पर्यावरण आहे, यासारख्या घटकांचा, यासारख्या बाबींचा समावेश हा त्यामध्ये दिसतो. यापैकी आपल्याला या अभ्यासक्रमामध्ये शिक्षण आणि आरोग्य याचा प्रामुख्यानं विचार करायचा आहे. आज आपण शिक्षण आणि शिक्षणाशी संबंधित जे घटक आहेत, काही बाबी आहेत, त्याचा विचार आपण करण्याचा प्रयत्न करूया. Slide is visible? Yes, sir. Okay. Now, for your information, in this unit number 4, that is economics of social sector, already I have mentioned that we are concentrating on 2 services only, social services, education and health. In education, education as instrument for economic growth, demand and supply of education, cost benefit analysis, cost of education, benefits of education, then financing of education. These are the issues which are expected to be studied in education. And in health, health dimensions of development, determinants of health, economic dimensions of healthcare, demand and supply of healthcare, and financing of health. These are the major things that are expected to be studied. Now, all of us know
like that of social sector environment, like that of agricultural economics, industrial economics. Economics of education is also one of the branches of economics. Economics of education is also one of the branches of economics. We studies economic aspect of education. We studies economic aspect of education, studies economic problems of education, studies the financial issues and aspects of education. And the nature of economics of education comprises of cost of education, returns from education, inputs for production of education or supply of education, output, education partly consumption good and partly investment good, capital, human resource research, expenditure of education. This is the nature of economics of education. Fiscal operations of government and education, supply and demand for education, pricing policy of education as a good, quantity and quality of education. These are the aspects which are covered in the economics of education. And what is importance of economics of education? It studies how financing of education takes place. It studies how the cost of education can be estimated, what are their importance. Then returns of education, how it is to be calculated. Education and economic development, how economics and education are correlated, how education and economic development are related. Then equity and social justice in education. Equity and social justice in education, how education planning can be carried out, what role government can play in educational development, performance analysis of education institutions, then exclusion and discrimination in education. These are the issues which are studied. And the prominent concepts which are taken into account in economics of education are growth of education, sources of financing education, federal structure or federal finance, education expenditure, planned and non-planned expenditure, finance commission, planning commission, discriminatory pricing, fees, financing education, investment, returns, cost benefit analysis, economic planning, economic development. These are the major concepts which are studied in economics of education. In economics of education. मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आपण सार्वजनिक क्षेत्राचे अर्थशास्त्र, या सार्वजनिक क्षेत्राच्या अर्थशास्त्रामध्ये प्रामुख्याने आपण शिक्षण आणि आरोग्याचा विचार करणार आहोत. इथं जरी शिक्षणाच्या संदर्भातला छोटासा घटक असला तरी सुद्धा शिक्षणाचे अर्थशास्त्र, इकॉनॉमिक्स ऑफ एज्युकेशन, या अर्थशास्त्राची सेपरेट अशी शाखा आहे. आणि ही सेपरेट शाखा असल्यामुळं अनेक घटक शिक्षणाशी संबंधित आर्थिक दृष्टिकोनातून त्याचा अभ्यास केला जातो. त्यातला एक छोटासा भाग आपण एज्युकेशन अंतर्गत या सोशल सेक्टर एन्व्हायरमेंट मध्ये अंतर्भूत करण्यात आलेला आहे. यामध्ये शिक्षणाचं अर्थशास्त्र म्हणजे काय? तर शिक्षणाचं अर्थशास्त्र जशा अर्थशास्त्राच्या शाखा आहेत, यामध्ये उद्योगाचं अर्थशास्त्र, शेतीचं अर्थशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचं अर्थशास्त्र, अशा अर्थशास्त्राच्या अनेक शाखा आहेत. तसं शिक्षणाचं अर्थशास्त्र ही सुद्धा एक शाखा आहे. आणि ती काय करते? तर शिक्षणाचा आर्थिक पैलू, शिक्षणाची आर्थिक बाजू, शिक्षणाचा आर्थिक पैलू अभ्यासण्याचा प्रयत्न हा शिक्षणाचा अर्थशास्त्र करतं. म्हणजे शिक्षणाच्या आर्थिक समस्या काय आहेत, शिक्षणाला वित्त पुरवठा करण्यासंदर्भातले जे घटक आहेत, त्याचे जे पैलू आहेत, त्याचा विचार प्रामुख्याने करण्याचा प्रयत्न हा या शिक्षणाच्या अर्थशास्त्रामध्ये केला जातो. आता शिक्षणाच्या अर्थशास्त्राचं स्वरूप कसं आहे? तर ते शिक्षणाच्या खर्चाचा अभ्यास करतं, शिक्षणापासून मिळणाऱ्या परताव्याचा अभ्यास करतं, शिक्षणाला लागणाऱ्या आदानांचा, साधनांचा प्रयत्न करतं, शिक्षणाच्या प्रभावाचा, परिणामाचा, उत्पादनाचा अभ्यास करतं. त्यानंतर शिक्षण ही कशी अंशतः उपभोग वस्तू आहे आणि कशी अंशतः भांडवली वस्तू आहे, गुंतवणूक वस्तू आहे, याचा विचार करतं. शिक्षण एक भांडवल आहे, शिक्षण आणि मानवी भांडवल. त्यानंतर संशोधनावरचा खर्च, शिक्षणावरचा खर्च, यासारख्या बाबींचा विचार. त्याबरोबरच यामध्ये आपल्याला सरकारचे राज्यवित्तीय व्यवहारांनी शिक्षण, शिक्षणाचा पुरवठा आणि मागणी, शिक्षणाची किंमत निर्धारण,
शिक्षणाची गुणवत्ता आणि संख्या यासारख्या घटकांचा अभ्यास प्रामुख्यानं शिक्षणाच्या अर्थशास्त्रामध्ये केला जातो. शिक्षणाचे अर्थशास्त्र महत्व काय? तर शिक्षणाचं अर्थशास्त्र साधारणतः शिक्षण व्यवस्थेला वित्तपुरवठा कसा केला जातो त्याचं विवेचन विश्लेषण करतं. शिक्षणाचा खर्च काय असतो, कसा असतो, तो मोजायचा कसा, शिक्षणाचा परतावा रिटर्न्स म्हणजे काय, तो कसा मोजायचा, शिक्षण आणि विकास यामध्ये काय संबंध असू शकतो, शिक्षणामध्ये न्याय, समता, सामाजिक न्याय कसा प्रस्थापित करता येतो, त्यासाठीचं शिक्षण नियोजन कसं असू शकतं, कसं आवश्यक आहे, शिक्षण विकासातली सरकारची भूमिका काय असू शकते, शिक्षणाचं कामगिरी विश्लेषण, परफॉर्मन्स अनालिसिस केलं जातं, शिक्षणामधून होणारं वर्जन आणि भेदजन्य वागणूक याचा अभ्यास केला जातो. या सगळ्या गोष्टी शिक्षणाच्या अर्थशास्त्रामध्ये अभ्यासल्या जातात. आता शिक्षणाच्या अर्थशास्त्रामध्ये ज्या प्रमुख समस्या, ज्या संकल्पनांचा अभ्यास केला जातो, प्रमुख संकल्पना ज्या अभ्यासल्या जातात, त्यामध्ये शिक्षणातली वाढ, शिक्षणासाठीच्या वित्तपुरवठ्याचे मार्ग, संघीय वित्त व्यवस्था, शैक्षणिक खर्च, नियोजित आणि अनियोजित खर्च, त्यानंतर वित्त आयोग, नियोजन आयोग, भेदजन्य किंमत निर्धारण, शुल्क, शिक्षणासाठीचा वित्त पुरवठा, गुंतवणूक, परतावा, खर्च लाभ विश्लेषण, आर्थिक नियोजन, आर्थिक विकास या घटकांचा प्रामुख्यानं विचार करण्याचा, अभ्यास करण्याचा प्रयत्न हा केला जातो. व्यवस्थित ऐकायला येते तुम्हाला? स्लाइड दिसते व्यवस्थित? हो सर. Then I want to place before you a very important issue or a very important aspect relating to education. That is how education is an instrument for economic growth. How education is an instrument for economic growth. That is how education helps in economic growth. How education contributes to economic growth, that is expected to be studied. And it is therefore education is an instrument for economic growth. How it is analyzed, how it can be discussed, that is expected to be studied. Now, number one is that education means investment. Spending on education or expenditure on education is as investment. And when investment is undertaken, growth takes place. Economic growth takes place, and therefore expenditure on education as an investment, and as it is an investment, it contributes to economic growth, number one. Then education enables to satisfy consumer preferences. When people educate, they have knowledge of their preferences, which commodities to be preferred, which commodities not to be preferred. That knowledge, that information, people are equipped with. And as a result, people are in a position to give preferences for their consumption or consumer goods, and how those can be satisfied. In that direction, the studies are made. Enlarged capabilities, educated people, their capabilities are higher than that of non-educated or uneducated. And it is therefore when people educate, they have diversified avenues and sources of undertaking productive activities, getting employment opportunities, and it is therefore their capabilities are enlarged, and therefore education is a source of enlarging capabilities. Then both effects, that is positive as well as negative. Education helps on economic growth. Likewise, education also adversely affects economic growth. Suppose educated people are participating in economic development activities, then it can contribute to economic growth. But on the contrary, if educated people are not participating in economic growth activities, that can adversely affect, and it is therefore education has both positive as well as negative effect. Then consumption value of education. Education can give you knowledge, what to be consumed, how much to be consumed, when to be consumed, and for consumption, what are commodities and services which are required. Those can be purchased, and for that reason, what income is required, what capabilities or economic capabilities are required, those can be provided by education, and therefore education enables in increasing consumption value.
then education is investment. Spending education is investment. And therefore, when investment takes place, that can help us in development of a variety of economic activities. Agriculture can be there, industry can be there, service can be there. And as a result, that can help us in economic growth or economic development. Then benefits and returns of education. When investment is undertaken, that gives benefits. And benefits and investment, how much it is invested, how much returns that get, that analysis is carried out, that is discussed, and that is nothing but it is part and parcel of economic growth. Because for growth, it requires to undertake investment, and investment gives benefits, investment gives returns, and thereby helps in contributing economic growth. Then education enables human capital development. Education helps human capital development, and human capital is a very important. It is a key factor of production. In absence of human capital, it is not possible to undertake development of the economy, and it is therefore human capital is developed. Human capital is developed. It is because of education. It is because of education, and therefore education helps in human capital development, and human capital development or developed human capital helps in economic development of the economy, economic growth of the economy. Now, what is this human capital? Human capital is knowledge, skills, competencies, and other embodied in individuals that are relevant to economic activity. That is, whatever is helpful, whatever is useful in economic development activities, that is provided by education. Knowledge is provided, skills are provided, competencies are provided, other qualities are provided, which are helpful for the development of economic activities, and therefore education is an instrument of economic growth. Then human capital versus physical capital. If physical capital is there, but human capital is not there, then the development will not take place. Because physical capital means building is there, machine is there, spare parts are there, technology is there. That can be used by human capital only. That can be used by human beings only, human resources only, and it is therefore only the availability of physical capital is not sufficient and adequate. It is not sufficient. Human capital is necessary. Whatever may be advanced technology, whatever may be advanced machine tools equipment, in absence of human resources, in absence of human capital, no development of the economy takes place, or no physical capital can be used. And physical capital use can enable in overall development of the economy, in overall economic development of the economy. It is therefore human capital is very much necessary, even though there is availability of physical capital, and the combination of human capital and physical capital, or the human capital which is using physical capital, that makes a difference. That realizes economic growth of the economy. In that perspective also, it is necessary to study how education is an instrument for economic growth. How education is an instrument for economic growth. आपण शिक्षण एक सार्वजनिक किंवा सामाजिक सेवा किंवा एक सामाजिक क्षेत्रामधली सेवा म्हणून त्याचा अभ्यास करत आहोत, म्हणून त्याचा विचार करत आहोत. आणि तो विचार करत असताना शिक्षण आणि आर्थिक वृद्धी यामध्ये काय संबंध आहे, काय संबंध असू शकतो, किंवा शिक्षण हे आर्थिक वृद्धीचं साधन असू शकतं का, शिक्षण हे आर्थिक वृद्धीचं इन्स्ट्रुमेंट असू शकतं का, वेपन होऊ शकतं का, याचा विचार आपल्याला या अनुषंगाने करणं अपेक्षित आहे असं आपल्याला म्हणताय. आपल्याला माहित आहे की शिक्षण म्हणजे प्राथमिक शिक्षण आहे, माध्यमिक शिक्षण आहे, पदवी शिक्षण आहे, पदव्युत्तर शिक्षण आहे, व्यावसायिक शिक्षण आहे, बिगर व्यावसायिक शिक्षण आहे. हे सगळं शिक्षण याचा समावेश आपण शिक्षणामध्ये करतो. आणि आर्थिक वृद्धी म्हणजे काय की ज्या दीर्घकालीन प्रक्रियेने देशाची किंवा अर्थव्यवस्थेचे वास्तव दरडोई उत्पन्न वाढते, त्याला आपण आर्थिक वृद्धी असं म्हणतो, इकॉनॉमिक ग्रोथ असं म्हणतो. आता हे जे शिक्षण आहे ते शिक्षण आर्थिक वृद्धीचं साधन आहे का, असेल तर ते कसं असू शकतं, याचं विवेचन, याचं विश्लेषण, याची चर्चा ही आपल्याला करणं आवश्यक आहे, त्याचा विचार करणं आवश्यक आहे. पहिला मुद्दा असा की शिक्षण म्हणजे गुंतवणूक आहे, मानवामधली ती गुंतवणूक आहे, मानवी संसाधनामधली गुंतवणूक आहे.
आणि जेवढं आपण शिक्षण देऊ लोकांना, मानवाला, तेवढं ते मानवी संसाधन आहे ते प्रगत होत जाणार, विकसित होत जाणार. आणि जेवढा त्याचा विकास होत जाणार तेवढ्या आर्थिक वृद्धीसाठी त्याची मदत होणार. आणि म्हणून शिक्षण म्हणजे गुंतवणूक आहे आणि गुंतवणूक असल्यामुळं विकासासाठी, वृद्धीसाठी त्याची मदत होते. शिक्षणातून ज्या उपभोग्य निवडी आवडी आहेत, त्या उपभोग्य विषयक आवडी निवडी लोकांना अ, पूर्ण करता येतात किंवा लोकांना त्या समाधान करता येतात. कारण काय होतं, शिकलेला माणूस त्याच्या आवडी निवडी कोणत्या आहेत, त्या का आहेत, त्या कशा भागवायला पाहिजेत, का भागवायला पाहिजेत, याची माहिती, याचं ज्ञान त्यांना मिळू शकतं. आणि त्यामुळं शिक्षणामुळं लोकांच्या उपभोग विषयक आवडी निवडी कोणत्या आहेत, कशा आहेत आणि त्या कशा भागवता येतील याचा विचार आपल्याला त्यातून करता येतो. आणि उपभोग विषयक मागणीतून आपण आर्थिक वृद्धी साध्य करू शकतो. समजा उपभोग्य वस्तूला मागणी नसेल, प्राधान्य नसेल, तर मग आर्थिक वृद्धी म्हणावी तशी होणार नाही. आणि म्हणून शिक्षणामुळं लोकांच्या सेवन विषयक, उपभोग विषयक आवडीनिवडी समजतात आणि त्या भागवता येतात, त्या पूर्ण करता येतात. आणि त्यासाठी आपल्याला शिक्षण हे विकासाचं, वृद्धीचं साधन आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. शिक्षणामुळं मानवी क्षमता वाढतात. शिकलेला माणूस जास्त काम करू शकतो. शिकलेल्या माणसाचा स्टॅमिना अधिक असू शकतो. शिकलेला माणूस वेगवेगळ्या प्रकारची कामं करू शकतो. वेगवेगळ्या प्रकारे विकासाला योगदान देऊ शकतो. आणि अशा पद्धतीनं शिक्षण हे मानवाच्या, लोकांच्या क्षमता, कॅपॅबिलिटीचा विस्तार करतं, कॅपॅबिलिटीज वाढवतं. आणि त्याचा परिणाम म्हणून आपल्याला आर्थिक वृद्धीसाठी, आर्थिक विकासासाठी त्याची मदत होते. आर्थिक वृद्धीसाठी, आर्थिक विकासासाठी त्याचं योगदान ठरतं. आणि म्हणून आपल्याला शिक्षण हे विकासाचं साधन म्हणून, वृद्धीचं साधन म्हणून आपल्याला बघता येतं. शिक्षणाचे अनुकूल आणि प्रतिकूल असे दोन्ही परिणाम होऊ शकतात आर्थिक वृद्धीवरती. अनुकूल परिणाम म्हणजे काय, की शिकलेला माणूस हा अधिक उत्पादक असू शकतो, अधिक कार्यक्षम असू शकतो आणि तो अधिक आर्थिक वृद्धीमध्ये योगदान देऊ शकतो. याउलट त्या मानानं अशिकलेला किंवा अशिक्षित माणूस, निरक्षर माणूस, अशिक्षित माणूस हा म्हणावा तसा आर्थिक वृद्धीसाठी योगदान देऊ शकत नाही. कदाचित त्याची कार्यक्षमता, उत्पादकता कमी असू शकते, त्याचं ज्ञान, जाणीव, जागृती कमी असू शकते. आणि म्हणून शिक्षणाचे दोन्ही परिणाम आर्थिक वृद्धीवरती होऊ शकतात, अनुकूल आणि प्रतिकूल. त्यानंतर शिक्षणाचं उपभोग्य मूल्य. शिक्षणामुळे एकतर उपभोगाची माहिती होती, कोणत्या वस्तूंचे सेवन करायचं, किती करायचं, का करायचं, त्या वस्तू कुठं उपलब्ध होऊ शकतात, त्या वस्तू कुठं मिळू शकतात, त्यासाठी उत्पन्नाची, खर्चाची कशी गरज आहे. म्हणजे शिक्षणातून जो उपभोग्य पैलू आहे, तो उपभोग्य पैलू हा आपल्याला विस्तारत जातो, प्रगत होत जातो. आणि त्यामुळे सुद्धा शिक्षण हे मौल्यवान आहे, ते महत्वाचं आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. शिक्षण ही गुंतवणूक आहे. कारण शिक्षणावरचा खर्च म्हणजे मानवी संसाधनामधली गुंतवणूक आहे. त्यातून मानवाचं आरोग्य सुधारतं, त्यातून मानवाचं उत्पादकता सुधारते, कार्यक्षमता सुधारते, आरोग्य सुधारतं, काम तो अधिक करू शकतो, उत्पन्न मिळवू शकतो, आरामदायी जीवन जगू शकतो, प्रकृती सांभाळू शकतो. आणि त्यामुळं शिक्षण हे उपभोग्य मूल्य वाढवणारं साधन आहे असेही म्हणता येईल. शिक्षण हे गुंतवणूक म्हणून बघितले जाते, प्रामुख्याने मानवी संसाधनामधली. आणि मानवी संसाधन हे प्रगत होतं, विकसित होतं. आणि विकसित मानवी संसाधन आणि अप्रगत, मागासलेलं मानवी संसाधन यामध्ये फरक पडतो. आणि म्हणून सुद्धा आपल्याला शिक्षण हे मानवी संसाधनाचा विकास करणं आणि त्यातून आर्थिक वृद्धी जलद आणि सर्वांगीण करण्यासाठी मदत करणं, अशा प्रकारचं काम शिक्षण करतं. आणि म्हणून शिक्षणावरल्या खर्चाकडं आपण एक गुंतवणूक म्हणून बघतो, एक इन्व्हेस्टमेंट म्हणून बघतो. याचाही विचार आपल्याला या अनुषंगानं करणं आवश्यक आहे. शिक्षण घेतलेला माणूस, त्याला शिक्षणाचा लाभ मिळतो, शिक्षणाचे फायदे मिळतात. आणि शिक्षण म्हणजे गुंतवणूक आहे. आणि भांडवल गुंतवणूक असल्यामुळे त्यापासून मिळणारा परतावा मिळतो किंवा त्यापासून परतावा मिळतो. म्हणजे शिक्षणापासून लाभही मिळतो आणि त्यामुळं शिक्षणापासूनचा परतावा मिळतो, कारण शिक्षण ही गुंतवणूक आहे. आणि म्हणून शिक्षणाकडे बघत असताना लाभ आणि परतावा याही दृष्टिकोनातून आपण बघायला पाहिजे, याही दृष्टिकोनातून आपण त्याचा विचार करायला पाहिजे असं आपण म्हणूया. त्यानंतर शिक्षण म्हणजे मानवी संसाधन
किंवा मानवी भांडवल. आणि मानवी भांडवल हा एक महत्वाचा उत्पादन घटक आहे. हे एक महत्वाचा आदान आहे. हा एक महत्वाचा संसाधन आहे. आणि त्याचा वापर आपल्याला या आर्थिक वृद्धीसाठी, आर्थिक विकासासाठी करता येतो. त्यानंतर हे मानवी संसाधन म्हणजे नेमकं काय आहे? तर ज्ञान आहे, कौशल्य आहे, क्षमतांची वाढ होते आणि काम करण्यासाठी, आर्थिक उपक्रम राबवण्यासाठी, आर्थिक प्रक्रियांमध्ये योगदान देण्यासाठी लागणारे जी गुणधर्म आहेत, लागणारी गुणवैशिष्ट्ये आहेत, ती गुणवैशिष्ट्ये आपल्याला मानवी संसाधनामध्ये विकसित करता येतात, प्रगत करता येतात आणि मग त्यातून आर्थिक विकासाची गती आणि व्याप्ती वाढू शकते. आणि म्हणून सुद्धा शिक्षण हे आर्थिक वृद्धीचं साधन आहे. शिक्षण हे आर्थिक वृद्धीचं माध्यम आहे, संसाधन आहे, असं आपल्याला म्हणता येईल. त्यानंतर शिक्षण याचा विचार करत असताना किंवा शिक्षण आणि आर्थिक वृद्धी यामधला संबंध विचारात घेत असताना आपल्याला माहिती आहे भांडवलाचे 3 प्रकार आहेत खरं म्हणजे मानवी भांडवल, भौतिक भांडवल आणि नैसर्गिक भांडवल. इथं आपण भौतिक भांडवल आणि मानवी भांडवल याचा जर विचार केला तर शिक्षणामुळे मानवी भांडवलाची प्रगती होते, मानवी भांडवलाचा विकास होतो आणि मानवी भांडवलाचा विकास झाला तर हे जे भौतिक भांडवल आहे या भौतिक भांडवलाचा पुरेपूर, पर्याप्त आणि कार्यक्षम वापर करता येतो. हे भौतिक भांडवल काय? इमारत आहे, यंत्रसामुग्री आहे, तंत्रज्ञान आहे, विज्ञान आहे. ही जी सगळी साधनं आहेत ही साधनं म्हणजे भौतिक भांडवल आहे आणि त्याचा उत्पादनासाठी, त्याचा विकासासाठी, वृद्धीसाठी वापर आपल्याला करता येतो जर त्या मानवी संसाधनाचा आपण विकास केला तर, मानवी भांडवलाचा आपण विकास केला तर. आणि म्हणून मानवी भांडवल हे विकासाचं साधन आहे आणि ते विकासाचं साधन आहे, आर्थिक वृद्धीचं साधन आहे. हे आपल्याला या मुद्द्यांच्या आधारे या मुद्द्याची चर्चा करून या मुद्द्यांचं विवेचन, विश्लेषण विचारात घेऊन आपल्याला ते सिद्ध करता येतं, आपल्याला ते स्पष्ट करता येतं असं आपण म्हणूया. सगळ्यांना व्यवस्थित समजते? व्यवस्थित हो सर. स्लाइड दिसते, आवाज येतो व्यवस्थित? हो सर. Then I am moving on. Demand for and supply of education. Demand for education and supply of education. Actually, demand for education, demand can be private demand, demand can be social or public demand. Demand can be private and demand can be social. Private demand means at individual level, at personal level. And social means by the society as a whole, by the community as a whole, by the group of the people as a whole. When in that perspective we look at demand for education, we can say it is private demand and it is social or public demand. Then there can be competitive markets for education because the supply of education might be limited. And compared to that, demand might be higher or demand might be more. Take example, we have more than 62% young population. And if young population is higher, then demand for education is more. And consequently, demand is more, then there is a competition. And a type of competitive market or a form of competitive market takes place. And that is also a peculiarity which requires to be discussed, which requires to be taken into account while talking about demand for and supply of education. Now, supply of and demand for education, the market clearing price is determined by the interaction between demand and supply of education. Price at which the total number of units demanded equals the total number of units supplied. That is like that of private good. When we try to take into account supply and demand for education, we come to know that the price at which demand for education and supply of education are equal. Total quantity of education demanded and the total quantity of education supplied, when those are equal or equality is there, that can arrive at and that can lead to a price where or at which supply of and demand for education are equal. Supply of and education for demand are equal. Now, while discussing demand for education, there are some factors
which influence demand for education. And they are known as determinants of demand for education. They are known as determinants of demand for education. That is, the factors which influence, the factors which affect the demand for education, they are called as demand for education or determinants of demand for education. What are those? Number one, price schools charge, that is fees which are charged by schools. Prices of other goods and services, because for schools other number of commodities are required. Suppose book is required, pen is required, notebook is required, cloth is required, dress is required. That is prices of other goods and services. Then these goods are supplementary. These goods are complementary. There can be substitute goods. There can be substitute goods. Their prices also affect the demand for education. Suppose notebook. Smaller notebooks are there, larger notebooks are there. In this way, there can be substitute commodities, and the changes in their prices also can affect the demand for education. Demand for education. And thus, what are the complementary commodities? What are the supplementary or substitute commodities to education? Those have an influence, those have an impact on the demand for education. And that also one of the factors, that also one of the determinants of demand for education. Then opportunity cost of children's time. When we involve children in education, he lost that time which can be used for alternative purposes or alternative uses. And this is what known as opportunity cost. Because that children, though children are not in a position to involve in other activities or productive activities, and consequently a sacrifice of time has to be made, it can have economic relevance. That is known as opportunity cost of children's time. And it is one of the factors, it is one of the determinants of demand for education. Then number of families in the country, that is size of population. More the or greater the size of population, more the demand for education. Smaller the size of population, lesser the demand for education. Next is distribution of income. What is the level of income or the distribution of income among the people that has taken place? If people have greater income or more income, the demand for education will be higher and more. On the contrary, those people whose income is inadequate, whose income is very meager, who do not have necessary or adequate income, their demand for education might be lower or might be negligible. It is therefore whatever the income that is generated by the country, how that is distributed among the people, that is whether it is equal or unequal, that can have an impact, that can have an effect on the demand for education. And it is therefore distribution of income is considered as one of the determinants of demand for education. Then demand function. Demand function is quantity demanded by individual I of education is the function of prices of education for that individual. Then prices of individual, that is of other goods. Then opportunity cost, then population, then distribution of income. All that determine what we call it as a demand for education, and it is called as the demand function of education. Demand function of education, that is prices of other goods, then opportunity cost of children, then number of families, that is population size, and distribution of income, whether the income has been distributed equally or unequally. Equally or unequally, that has impact on demand for education. आता आपण शिक्षण हे आर्थिक वृद्धीचं किंवा विकासाचं कसं साधन आहे, कसं इन्स्ट्रुमेंट आहे, याची चर्चा केल्यानंतर, याचा विचार केल्यानंतर, याचा अभ्यास केल्यानंतर आपल्याला शिक्षणास मागणी आणि शिक्षणाचा पुरवठा
याचा विचार करावा लागतो. शिक्षणास मागणी आणि शिक्षणाचा पुरवठा. आता ही शिक्षणास मागणी जी आहे ती खाजगी मागणी असू शकते आणि सामाजिक मागणी असू शकते. म्हणजे व्यक्तिगत पातळीवरती शिक्षणास असलेली मागणी म्हणजे खाजगी मागणी. मात्र सगळ्यांची एकाच वेळेला शिक्षणाला मागणी असणं म्हणजे सामाजिक किंवा सार्वजनिक मागणी आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. आता ही जी व्यक्तिगत किंवा खाजगी मागणी असते शिक्षणाला, त्यामुळे स्पर्धा असते. म्हणजे लोकसंख्या जास्त असेल आणि शैक्षणिक सुविधांची उपलब्धता कमी असेल तर तिथे स्पर्धा येऊ शकते. स्पर्धात्मक बाजारपेठ निर्माण होऊ शकतं आणि शिक्षणाचा विचार करत असताना आपल्याला त्याचा सुद्धा विचार त्या अनुषंगानं करणं आवश्यक आहे, करणं गरजेचं आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. आता शिक्षणाचा पुरवठा आणि शिक्षणास मागणी म्हणजे काय? की ज्या किमतीला शिक्षणास मागणी आणि शिक्षणाचा पुरवठा समान आहे, त्याला पण समतोल मागणी आणि पुरवठा असं म्हणता येईल. याला शिक्षणाचा पुरवठा आणि मागणी समान आहेत किंवा संतुलित मागणी आणि पुरवठा आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. आता यामध्ये आपल्याला असं म्हणता येईल की ज्या किमतीला शिक्षणाचा पुरवठा आणि मागणी समान होतात, ज्या किमतीला शिक्षणाचा पुरवठा आणि शिक्षणाची मागणी समान होतात, तिथं संतुलित शिक्षणाची मागणी आणि शिक्षणाचा पुरवठा होतो असं आपल्याला म्हणता येईल. आता ही जी शिक्षणास मागणी आहे ती शिक्षणास मागणी म्हणजे एका विशिष्ट किमतीला किंवा एका विशिष्ट फीजला शिक्षणाच्या किती नगांची मागणी केली जाते हे सांगणं म्हणजे शिक्षणास मागणी असं ढोबळमानानं आपल्याला म्हणता येईल. आता ही जी शिक्षणास मागणी आहे त्याच्यावर प्रभाव पाडणारे जे घटक आहेत त्याला आपण डिटर्मिनंट्स ऑफ डिमांड असं म्हणतो. शिक्षणाच्या मागणीचे निर्धारक घटक किंवा घटक. यामध्ये काय की शाळा किती किंमत किंवा शुल्क आकारतात एखाद्या व्यक्तीला, किंवा शाळेसाठी लागणाऱ्या ज्या वेगळ्या वस्तू आणि सेवा आहेत त्याच्या किमती काय आहेत एका व्यक्तीसाठी, की ज्या वस्तू कॉम्प्लिमेंटरी आहेत म्हणजे पूरक आहेत. त्याचप्रमाणे पर्याय वस्तू की ज्यांच्या किमती या कशा आहेत त्याचा सुद्धा परिणाम हा शिक्षणास असलेल्या मागणीवरती होऊ शकतो. त्यानंतर वेळेचा संधी खर्च. समजा तो मुलगा किंवा ती मुलं शिक्षणात सहभागी झाली त्यामुळे त्यांना वेळ हा कामासाठी देता येत नाही. प्रामुख्यानं जी मोठी मुलं आहेत, बालक नाही मोठी मुलं, तर मग त्यांना जो संधी खर्च सहन करावा लागतो तो संधी खर्च सुद्धा या अनुषंगाने विचारामध्ये घ्यायला पाहिजे. संधी खर्च जास्त असेल तर मुलं शिक्षणाकडे येणार नाही, संधी खर्च कमी असेल तर मुलं शिक्षणाला प्रायोरिटी देतील. त्यानंतर लोकसंख्या किती आहे, कुटुंबांची संख्या किती आहे याच्यावरती सुद्धा शिक्षणास असलेली मागणी अवलंबून असते. शिक्षणास असलेली मागणी ही आधारित असते असं आपल्याला म्हणता येईल. लोकसंख्या जेवढी जास्त तेवढी शिक्षणास मागणी जास्त, लोकसंख्या जेवढी कमी तेवढी शिक्षणास मागणी कमी. आता देशाचं उत्पन्न, राष्ट्राचं उत्पन्न आणि त्याचं वाटप कसं झालेलं आहे याच्यावरती सुद्धा शिक्षणास मागणी अवलंबून आहे. समजा उत्पन्नाची समान वाटणी झाली असेल तर शिक्षणास मागणी अधिक, असमान वाटप झालं असेल तर शिक्षणास मागणी कमी, कारण जो श्रीमंत आहे त्याचीच मागणी असू शकते, जो गरीब आहे तो शिक्षणाला मागणी करू शकणार आहे. मग हे जे घटक आहेत शिक्षण मागणीचे घटक किंवा निर्धारक घटक, यातून आपल्याला शिक्षणाच्या मागणीचे फलन मिळते, डिमांड फंक्शन. आणि ते डिमांड फंक्शन म्हणजे काय की शिक्षणास मागणी म्हणजे त्या किमती, पूरक वस्तूच्या किमती, पर्यायी वस्तूच्या किमती, संधी खर्च, लोकसंख्या आणि उत्पन्न
या सगळ्यांचा परिणाम हा शिक्षणास असलेल्या मागणीवरती होतो आणि म्हणून याला शिक्षणाचे मागणी फलन असं आपल्याला म्हणता येतं. नाउ सप्लाय ऑफ एज्युकेशन. Supply of education means at a particular price or fees, the amount or quantity of education supplied. That is supply of education. What are the sources of supply of education? Schools can supply education. High school can supply education. Colleges can supply education. Institutes can supply education. Universities can supply education. These are the sources of supply of education. Then, like that of demand, there are some factors which affects supply of education, and the factors which affect supply of education, they are known as determinants of supply of education. What are those? Number of institutions. Greater the number of institutions, more the supply. Lesser the number of institutions, inadequate the supply of education. Cost of supply, costlier the education, lesser the supply. Cheaper the education, more the supply. More the government expenditure, more the supply of education. Lower the government expenditure, lesser the supply of education. If adequate availability of infrastructure is there, there is increase in supply of education. If infrastructure availability is inadequate, supply of education is lesser and inadequate. Finance, if financial provision is higher, greater, there can be increased supply of education. If finance is inadequate, if finance is scarce, then the supply of education might be lower. Government policy, if government desires to increase supply of education can increase. If government is not desirous and government is not intervening in the supply of education, there can be limited supply of education. There can be inadequate supply of education, and that is also the determinant of supply of education, which is necessary to be taken into account. आपण मागणी, शिक्षणास असलेल्या मागणीचा विचार केला आणि शिक्षणास असलेल्या मागणीचा विचार केल्यानंतर मग आपल्याला शिक्षणाच्या पुरवठ्याचा विचार करायला पाहिजे. शिक्षणाच्या पुरवठ्याचा विचार करायला पाहिजे आणि त्यामुळं त्याचा पण विचार आपण करायला पाहिजे. आता शिक्षणाचा पुरवठा म्हणजे काय? शिक्षणाचा पुरवठा म्हणजे एका विशिष्ट शिक्षणाच्या किमतीला किंवा एका विशिष्ट शिक्षणाच्या शुल्काला, फीजला शिक्षणाची किती नगसंख्या पुरवली जाते, त्याला आपण शिक्षणाचा पुरवठा, सप्लाय ऑफ एज्युकेशन असं आपल्याला म्हणता येईल. आता शिक्षण पुरवठ्याचे स्रोत किंवा मार्ग कोणते? शिक्षण पुरवठ्याचे मार्ग कोणते, सोर्सेस कोणते? तर शाळा, त्यानंतर हायस्कूल्स, माध्यमिक शाळा, त्यानंतर आपल्याला महाविद्यालय, कॉलेजेस, शैक्षणिक संस्था, एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट्स, युनिव्हर्सिटीज, विद्यापीठ. प्राथमिक शाळा शिक्षण देतात, माध्यमिक शाळा शिक्षण देतात, महाविद्यालय शिक्षण देतात, शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था शिक्षण देतात, विद्यापीठ शिक्षण देतात. हे जे व्हरायटी संस्था आहेत, वेगवेगळ्या संस्था आहेत, त्या वेगवेगळ्या संस्था आपल्याला शिक्षणाचा पुरवठा करतात किंवा शिक्षण उपलब्ध करून देतात असं आपल्याला म्हणता येईल. आता ज्याप्रमाणे शिक्षणाला असलेल्या मागणीवर काही घटकांचा प्रभाव पडतो, काही घटकांचा परिणाम होतो, तशाच पद्धतीनं शिक्षणाच्या पुरवठ्यावर सुद्धा काही घटकांचा परिणाम होतो, काही घटकांचा प्रभाव पडत असतो. आणि जे घटक शिक्षणाच्या पुरवठ्यावर प्रभाव पाडतात, परिणाम करतात,
त्याला आपण शिक्षण पुरवठ्याचे घटक किंवा शिक्षण पुरवठ्याचे निर्धारक घटक असं आपण त्याला म्हणू शकतो किंवा असं आपण त्याला म्हणतो. आता शिक्षणाच्या पुरवठ्यावर प्रभाव पाडणारे घटक कोणते आहेत? शिक्षणाच्या पुरवठ्यावर परिणाम करणारे कोणते घटक आहेत? तर पहिला घटक शैक्षणिक संस्थांची संख्या. आपल्याला माहित आहे जेवढ्या शैक्षणिक संस्था जास्त तेवढा शिक्षणाचा पुरवठा अधिक. जेवढा शैक्षणिक संस्थांची संख्या कमी तेवढा शिक्षणाचा पुरवठा कमी. म्हणजे शिक्षण संस्थांची संख्या किती आहे, कमी आहे का जास्त आहे, याच्यावरती सुद्धा शिक्षणाचा पुरवठा अवलंबून असतो, पुरवठा निर्धारित असतो, पुरवठ्याचा परिणाम होत असतो असं आपल्याला म्हणता येतं. दुसरा घटक म्हणजे शिक्षण पुरवठ्याचा खर्च. जर शिक्षणाचा पुरवठा करणं खर्चिक असेल तर पुरवठा कमी असेल. पुरवठ्याचा खर्च जर कमी असेल तर शिक्षणाचा पुरवठा जास्त असेल. म्हणजे पुरवठ्याच्या खर्चाचा परिणाम हा शिक्षणाच्या पुरवठ्यावर होतो असं आपल्याला म्हणता येईल. त्यानंतर सरकारचा खर्च. सरकार शिक्षण पुरवठ्यावरती, शिक्षणाच्या विकासावरती किती खर्च करतं, कसा खर्च करतं, याचा परिणाम हा शिक्षणाच्या पुरवठ्यावरती पडतो किंवा पडत असतो. सरकारचा खर्च अधिक असेल शिक्षण पुरवठ्यावरचा तर सरकार अधिक शिक्षणाचा पुरवठा करू शकतं किंवा करतं. याउलट सरकारचा खर्चच कमी असेल तर शिक्षणाचा होणारा पुरवठा पण कमी असणार. म्हणजे शिक्षणाचा खर्च किती आहे, कमी का जास्त आहे, सरकार किती खर्च करतं, कमी करतं का जास्त करतं, याच्यावरती शिक्षणाचा पुरवठा अवलंबून असतो असं आपल्याला म्हणता येतं. आता कुठल्याही शिक्षणाला पायाभूत सुविधांची गरज असते, इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीची गरज असते. मग यामध्ये शाळा, यामध्ये लायब्ररी, यामध्ये प्रयोगशाळा, त्यामधले उपकरणं, अनेक गोष्टी लागतात, रसायनं लागतात. मग हे जे पायाभूत सुविधा आहेत, इमारती, त्यांची उपलब्धता जेवढी असेल तेवढं शिक्षणाचा पुरवठा अधिक. एवढं त्यांची उपलब्धता जेवढी कमी तेवढा शिक्षणाचा पुरवठा कमी. आणि अशा पद्धतीने इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीज, पायाभूत सुविधा, मूलभूत सुविधा शिक्षणाला लागणाऱ्या जेवढ्या असतील तेवढा शिक्षणाचा पुरवठा जास्त, त्यांची टंचाई जेवढी अधिक, त्यांची दुर्मिळता जेवढी अधिक तेवढा पुरवठा कमी असं एक आपल्याला दिसतं. त्यानंतर शिक्षणाला होणारा वित्त पुरवठा, पैशाचा पुरवठा वेगळ्या मार्गाने तो पुरेसा असेल, तो अधिक असेल, तो वाढत असेल तर शिक्षणाचा पुरवठा अधिक असू शकतो, शिक्षणाचा पुरवठा वाढू शकतो. जर वित्त पुरवठा मर्यादित असेल, कमी असेल, दुर्मिळ असेल तर शिक्षणाचा पुरवठा हा अपुरा असतो, कमी असतो असं आपल्याला म्हणता येते. त्यानंतर सरकारचं धोरण कसं आहे शिक्षणाविषयीचं? सरकारला वाटतं का अधिकाधिक सुविधा आपण लोकांना उपलब्ध करून द्याव्यात, अधिकाधिक शिक्षण सुविधा लोकांना उपलब्ध करून देणं गरजेचं आहे असं आपल्याला वाटतं का? त्याच्यावरती शिक्षणाचा पुरवठा अवलंबून आहे. सरकारचं धोरण हे शिक्षण पुरवठ्याला अनुकूल आहे, पोषक आहे, तर सरकार अधिकाधिक हस्तक्षेप करेल आणि शैक्षणिक विकास करून शिक्षण सुविधा पुरवठा वाढवण्याचा प्रयत्न करेल. याउलट सरकारचं धोरण हे प्रतिकूल असेल, शिक्षणावरचा प्रतिकूल परिणाम करणारा असेल तर मग शिक्षणाचा विकास होणार नाही. आणि शिक्षणाचा विकास झाला नाही तर शिक्षणाचा पुरवठा कमी होईल, शिक्षणाचा पुरवठा अपुरा होईल. आणि म्हणून सरकारचं धोरण कसं आहे, त्या सरकारच्या धोरणावरती सुद्धा आपल्याला शिक्षणाचा पुरवठा किती होणार, कसा होणार हे आपल्याला अवलंबून आहे किंवा ते आधारित आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. अशा प्रकारे आज आपण सोशल सेक्टर यामध्ये 2 सेवांचा आपल्याला विचार करायचा होता. यामध्ये शिक्षण, एज्युकेशन याचा आपण विचार करतो.
आणि शिक्षण या एक सामाजिक सेवा म्हणून, सार्वजनिक सेवा म्हणून त्याचा विचार करत असताना, त्याचा अभ्यास करत असताना शिक्षणाचं अर्थशास्त्र म्हणजे काय, त्याचं स्वरूप कसं असतं, त्याचं महत्व कसं असतं, त्यानंतर साधारणतः शिक्षणच्या अर्थशास्त्रामध्ये कोणत्या संकल्पनांचा वापर केला जातो हे आपण बघण्याचा प्रयत्न केला. मग शिक्षण हे आर्थिक वृद्धी किंवा विकासाचं कसं साधन आहे, इन्स्ट्रुमेंट आहे, त्याची चर्चा आपण करण्याचा प्रयत्न केला. आणि मग शिक्षणाचा पुरवठा आणि मागणी याची चर्चा आपण करत होतो. मग शिक्षणाचा मागणी म्हणजे काय, पुरवठा म्हणजे काय, त्याचं मागणी फलन म्हणजे काय, निर्धारक घटक कोणते, शिक्षणाचा पुरवठा म्हणजे काय, पुरवठ्यावरती परिणाम करणारे घटक कोणते, प्रभाव पाडणारे घटक कोणते, याचा विचार, याची चर्चा आज आपण करण्याचा प्रयत्न केला. Yes, so far as today's lecture is concerned, we have started to study unit number 4, that is social sector. And in social sector, there are a number of social services, public services, but a few services, only 2 social services or public services are expected to be studied. The issues, problems and challenges relating to them only expected to be studied, and those are education and health. Out of that, we started to study today education. What is economics of education? What is the nature of economics of education? Importance of economics of education? What are the concepts which are studied in economics of education that we tried to discuss? Then how education is an instrument of growth. How we prove that, how we justify that education is an instrument of economic growth, that I tried to explain before you. And supplementary to that, the demand for education and supply of education. What is demand for education? What is supply of education? What are the determinants of demand for education, supply of education? What is demand function and how it is to be shown? These are some of the things that I tried to discuss before you, so far as today's lecture is concerned.